Hi everyone. In today's class, we are going to discuss about prepositions. ఇవాళ క్లాస్ లో మనం ప్రపోజిషన్స్ గురించి చెప్పుకుందాం. ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ లో మనము పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ లో టాపిక్స్ ఏమేమి కవర్ చేసాం. నౌన్, ప్రొనౌన్, ఎడ్జెక్టివ్, వర్బ్, యాడ్వర్బ్, కంజంక్షన్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం. ఇది 7th టాపిక్ ప్రపోజిషన్స్. ఈ ప్రపోజిషన్స్ లోకి వెళ్లే ముందు మనం ఒక చిన్న యాక్టివిటీ చేద్దాం. లాస్ట్ క్లాస్ లో ఆల్రెడీ చెప్పుకున్న టాపిక్ ఉంది కదా, కంజంక్షన్స్. ఆ కంజంక్షన్స్ మీద ఒక చిన్న యాక్టివిటీ చేద్దాం. ఓకేనమ్మా? అందరూ యాక్టివిటీకి రెడీ కదమ్మా? అందరూ యాక్టివిటీకి రెడీ కదా? మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో ఆల్రెడీ చెప్పుకున్న కంజంక్షన్స్ టాపిక్ మీద ఒక యాక్టివిటీ చేద్దాం. ఓకేనా? ఓకే, అందరు రెడీ కదమ్మా యాక్టివిటీకి? ఓకే. ఇప్పుడు అందరు యాక్టివిటీ మీ ఆన్సర్స్ అన్ని చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయాలండి. ఈ యాక్టివిటీ అయిపోయిన తర్వాత ప్రపోజిషన్స్ టాపిక్ చెప్పుకుందాం. ఓకేనా అండి? ఓకే. ఓకేనండి, ఇదిగోండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్. మీ అండ్ మై ఫ్రెండ్స్ plan to go out dash my friend got sick. My friends and I plan to go out dash my friend got sick. Your options are my friends and I plan to go out, my friend got sick, because, but, so, and, if, or. నేను మా ఫ్రెండ్ బయటికి వెళ్ళాలనుకున్నా, మా ఫ్రెండ్ కి బాగలేదు. యువర్ ఆప్షన్స్ ఆర్ బికాస్, బట్, సో, అండ్, if, or. Yes, very good. But my mom gives me fruits every day dash that I can be healthy. My mom gives me fruits every day dash that I can be healthy. Your options are but, because, so, and, if, or. My mom gives me fruits every day dash that I can be healthy. Your options are but, because, so, and, if, or. My mom gives me fruits dash that I can be healthy. But, because, so, and, if, or. Mom gives me fruits every day dash that I can be healthy. Very good. So, I cannot play dash I broke my leg. I cannot play I broke my leg. నేను ఆడుకోలేను, నా కాళ్ళు. But, so, because, and, if, or. But, so, because, and, if, or.
I cannot play dash I broke my leg. But, so, because, and, if, or. అడుక్కోలేకపోవడానికి కారణం ఏంటమ్మా? కాలు విరగడం. So, your option is because. I like grape juice. I like grape juice. I like grape juice dash lemon juice. Dash lemon juice. I like grape juice dash lemon juice. Your options are and, so, but, because, if, or. I like grape juice dash lemon juice. అందరూ ఆన్సర్స్ చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయాలండి. You should type your answers in the chat box or might unmute చేసుకొని ఆన్సర్స్ చెప్పండి. I like grape juice dash lemon juice. Your options are and, so, but, because, if, or. Yes, very good. And she used the cup dash did not rinse. ఆమె కప్ యూజ్ చేసింది కడగలేదు. యువర్ ఆప్షన్స్ ఆర్ రిన్స్ అంటే కడగడం అమ్మ. And, so, but, because, if, or. She used the cup dash did not rinse. Your options are and, so, but, because, if, or. She used the cup dash did not rinse. Your options are and, so, but, because, if, or. Very good, Andy. Very good participation. But mom, can I buy a chocolate dash milk? Mom, can I buy chocolate dash milk? Your options are and, so, but, because. Mom, can I buy a chocolate dash milk? Your options are and, so, but, because. Mom, can I buy a chocolate dash milk? Your options are and, so, but, because. Yes, very good. And mom, can I buy? Mom, can I buy a chocolate and milk? Sir, I know the answer. Dash, can I tell? Sir, I know the answer. Dash, can I tell? Your options are but, so, because, or, and. Sir, I know the answer. Dash, can I tell? Your options are but, so, because, or, and. Sir, I know the answer. Dash, can I tell? Your options are but, so, because, or, and. Very good. Very good. So, I do cleaning dash cooking food every day. I do cleaning dash cook food every day. I do cleaning dash cook food every day. Your options are and, so, but, because, or. And, so, but, because, or. Yes, very good. And
I made a painting dash my teacher hanged it on the wall. I made a painting dash my teacher hanged it on the wall. Your options are so, but, because, or, and. I made a painting dash my teacher hanged it on the wall. Your options are so, but, because, or, and. మీరు పెయింటింగ్ వేశారు కాబట్టి మీ టీచర్ హ్యాండ్ ఇస్తుంది. సో యువర్ ఆప్షన్ ఇస్ సో. వెరీ గుడ్. I bought a new jacket. I didn't like it. I bought a new jacket. I didn't like it. నేను కొనుక్కున్నాను కానీ నాకు అది నచ్చలేదు. టూ అన్ఈక్వల్ ఈవెంట్స్. టూ అన్ఈక్వల్ ఆర్ ఆపోజిట్ ఈవెంట్స్. సో అన్ఈక్వల్ ఈవెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఎస్ వెరీ గుడ్. బట్ my friends and I plan to go out, but my friend got sick. My mom gives me fruits every day so that I can be healthy. I cannot play because I broke my leg. I like grape juice and lemon juice. She used the cup, did not rinse. Mom, can I buy chocolate and milk? Sir, I know the answer. So, can I tell? I do cleaning and cooking food every day. I made a painting so my teacher handed it on the wall. I brought a new jacket, but I didn't like it. Okay, amma. Yes, amma, one more activity. One more activity. We are going to do one more activity, amma. Yes, amma, we are going to see one more activity. Peter sent text to his mother dash his grandmother. Your options are but, so, no, and nor. Peter sent text to his mother and mother dash his grandmother. Your options are Peter sent text to his mother dash his grandmother. Your options are but, so, and nor. ఇద్దరికి పంపారమ్మా ఈక్వల్ ఈవెంట్స్. ఈక్వల్ అయినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? బట్, సో, అండ్ నోర్. ఓకే, వెరీ గుడ్. అండ్
It is hot in summer. Dash the sun is angled toward the earth. So far, but or. It is hot in the summer. Dash the sun is angled towards the earth. So far, but or. సమ్మర్లో హాట్ ఎందుకు ನಮ್ಮ సూర్యుడు భూమి వైపు చూస్తున్నాడు. సో యువర్ ఆప్షన్ ఇస్ సో ఫర్. My favorite music is Wheels on the Bus. Dash my son's favorite music is This Old Man. నా ఫేవరెట్ మ్యూజిక్ వచ్చేటప్పటికి Wheels on the Bus. My son's favorite music వచ్చేటప్పటికి This Old Man. Your options are but, so, for, and. Your options are but, so, for, and. But. Yes, very good. But. I like to play baseball. Dash also volleyball. Your options are or, and, so, at. I like to play baseball dash also volleyball. Your options are or, and, so, at. I like to play baseball dash also volleyball. Yes, very good. And we need to cut our expenses dash. We can meet our bills. We need to cut our expenses dash. We can meet our bills. Your options are but, nor, so, for, so. We need to cut our expenses dash. We can meet our bills. మనం మన ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మనం మన బిల్స్ కట్టుకోగలుగుతాం. బాట నోరా ఫాద సోన్ కాన్. నోర్ అంటే వద్దు కానీ ఇక్కడ చేయాలి. ఫర్ అంటే కాబట్టి కాదు. ఫర్ ఎందుకు రీజన్. సో అంటే కాబట్టి రిజల్ట్. సో వెరీ గుడ్. Peter sent a text to his mother and grandmother. It is hot in summer, for the sun is angled towards the earth. My favorite music is Wheels on the Bus, and but my son's favorite music is The Old Man. I like to play baseball and also volleyball. We need to cut our expenses so we can meet our bills. Okay, Namma, that is our activity. Already last class lo manam చెప్పుకున్న టాపిక్ కంజంక్షన్స్. కంజంక్షన్స్ టాపిక్ మీద యాక్టివిటీ చేసాము. ఇప్పుడు మనము ప్రపోజిషన్స్ టాపిక్ మనం ఇప్పుడు మన ఇవాళ క్లాస్ టాపిక్ ప్రపోజిషన్స్ గురించి చెప్పుకుందాము. ఓకేనా? అందరు రెడీ కదా? వినండి జాగ్రత్తగా. ఇప్పుడు మనం ప్రపోజిషన్స్ టాపిక్ గురించి చెప్పుకుందాం. ప్రపోజిషన్స్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? ప్రపోజిషన్స్ 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 ఏం చేస్తాయి? ప్రపోజిషన్స్ ఏం చేస్తాయంటే అమ్మా, ఇప్పుడు మనం ఈ క్లాస్ లో ప్రపోజిషన్స్ అంటే ఏంటి, ప్రపోజిషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం. ఓకేనా? ప్రపోజిషన్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఇట్ కనెక్ట్స్ ద noun or pronoun with the remaining part of the sentence. It connects the noun or pronoun with
they remain it connects the noun or pronoun with remaining part of the సెంటెన్స్. అంటే ఏంటంటే నౌన్ ఏదైనా సెంటెన్స్ లో ఒక నౌన్ ని కానీ ప్రొనౌన్ ని కానీ రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ తో కనెక్ట్ చేసేదాన్ని, వాటి మధ్య సంబంధాన్ని చూపించేదాన్ని ప్రపోజిషన్స్ అంటాము. ఇప్పుడు చూడండి, he sat on the table. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ఆన్ అనేది ఏం చేస్తుంది, ఈ ప్రొనౌన్ కి ఈ రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ని కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఆయన ఎక్కడ కూర్చున్నాడు, టేబుల్ మీద కూర్చున్నాడు. ఆయన ఎక్కడ కూర్చున్నాడండి, టేబుల్ మీద కూర్చున్నాడు. ఇట్ కనెక్ట్స్ ది నౌన్ ఆర్ ద ప్రొనౌన్ విత్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్. రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ కూర్చున్నాడు, కూర్చున్నాడు అని చెప్తుంది. ఓకేనా. ఆన్ అనేది ప్రపోజిషన్. ఈ ఆన్ అనే ప్రపోజిషన్ గురించి మనము నెక్స్ట్ క్లాస్ లో, ఇది క్లాస్ లో తర్వాత తెలుసుకుందాం. ఇంకా ప్రపోజిషన్స్ వల్ల యూజ్ అంటే చూడండి. It often indicates the direction, location, time, movement. చూడండి, it often indicates the direction, location, time and movement. It indicates the direction, location, time and movement. Examples చూడండి అమ్మా. In, on, at, per, since, above, over, below, under, etc. ఇంకా చాలా ఉన్నాయమ్మా. upon, per, upon, to, on to, ఇలా చాలా ప్రపోజిషన్స్ ఉన్నాయమ్మా. మనము ఈ క్లాస్ లో to, from, along, మనము ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. ఇన్, ఆన్, ఎట్, పర్, సిన్స్, అబోవ్, ఓవర్, బిలో, అండర్, అపాన్, టు, ఆన్ టు, ఫ్రమ్, అలోన్. ఇప్పుడు మనం ఈ క్లాస్ లో ఒక్కొక్క ప్రపోజిషన్ గురించి చెప్పుకుందాము. ఈ ప్రపోజిషన్స్ గురించి చెప్పుకుందాం. మనం ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ లో ఇన్, ఆన్, ఎట్ అనే ప్రపోజిషన్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఓకేనా. ఫస్ట్ మనం ఇన్ అనే ప్రపోజిషన్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ మనము ఇన్ అనే ప్రపోజిషన్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఇన్ అంటే ఏంటమ్మా, ఇన్ అంటే ఏంటి, లోపల. లోపల అంటే ఏంటి, ఇన్ అంటే లోపల. ఇక్కడ కూడా ప్రపోజిషన్ ఇన్ అంటే లోపల. ఈ ఇన్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇప్పుడు చూడండి, ట్యాప్ ఎక్కడుంది, ట్యాప్ ఎక్కడ ఉందండి, బాక్స్ లోపల ఉంది. సో ఇన్ ద బాక్స్. సో ఇక్కడ ఇన్ ద బాక్స్ అన్నమాట. సో ట్యాప్ ఎక్కడ ఉందండి, ఇన్ ద బాక్స్ కదా. సో అట్లా
అట్లానే ఇన్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామయ్యా అంటే ఏదైనా ఒక ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ లోపల ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటే చెప్పడానికి మనము ఇన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. చూడండి, used to indicate, in is used to indicate the place or position within something. ఇక్కడ చూడండి, పిల్లలు ఇట్లా ఒక పార్క్ లోపల పిల్లలు చాలా మంది ఆడుకుంటున్నారు. సో ఇప్పుడు పిల్లలు ఎక్కడ ఆడుకుంటున్నారంటే ఏం చెప్తాం? ద చిల్డ్రన్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద పార్క్. ఓకే, ఇంకొకటి ఈ ఇన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే టు అన్ అన్స్పెసిఫిక్ అంటే కరెక్ట్ గా పర్టికులర్ గా టైం తెలియని వాటి అన్స్పెసిఫిక్ టైం ఆఫ్ ది డే, అన్స్పెసిఫిక్ టైం ఆఫ్ ది డే, month, season or year. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి పొజిషన్ లో చెప్తున్నాం, ఇక్కడ టైం లో చెప్తున్నాం. చూడండి, టైం లో చెప్తున్నాం. ఎగ్జాంపుల్, ఎప్పుడు పుట్టారమ్మా, మీరు ఎప్పుడు పుట్టారు అని అడిగితే ఇయర్ చెప్పండి, ఇయర్ మాత్రమే చెప్పండి అంటే సహజంగా ఎలా చెప్తాం? 1994 అంటాం. కానీ ఎట్లా చెప్పాలి అంటే ఐ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ 2010 అని చెప్పాలమ్మా. 2010 ఇన్ అని చెప్పాలి. ఆ సంవత్సరంలో పుట్టాము అని చెప్పాలి. ఆ సంవత్సరంలో పుట్టాము. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఎవరైనా అడిగారు వెన్ ఈజ్ యువర్ బర్త్డే అంటే సహజంగా ఏం చెప్తాం? మై బర్త్డే ఈజ్ ఆన్, ఐ వాజ్ బోర్న్ ఆన్, అట్లా చెప్తాం. అది ఎప్పుడు డేట్ అవన్నీ చెప్పేటప్పుడు. కానీ ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నాను? ఇయర్ మాత్రమే చెప్పండి అంటున్నారు. ఇయర్ మాత్రమే చెప్పేటప్పుడు ఐ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ చెప్పాలండి. ఇయర్స్ మీరు ఇయర్ మాత్రమే చెప్పేటప్పుడు ఐ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ 2010 అని చెప్పాలి. కాదు, ఏప్రిల్ లో పుట్టారని చెప్పేటప్పుడు ఏప్రిల్, ఐ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ ఏప్రిల్. ఇక్కడ మనం డేట్ చెప్పట్లేదు, ఓన్లీ మంత్ మాత్రమే చెప్తున్నాము. మనం ఇక్కడ ఓన్లీ మంత్ మాత్రమే చెప్తున్నాము. మంత్ మాత్రమే చెప్తున్నప్పుడు ఇన్ చెప్పాలి. ఓన్లీ ఇయర్ మాత్రమే చెప్తున్నప్పుడు ఇయర్. సమ్మర్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు అర్థమైంది కదండి. మంత్ మాత్రమే, ఇయర్ మాత్రమే చెప్పేటప్పుడు ఇన్ అనేది యూజ్ చేయాలి. అలా కాదు, సమ్మర్ లో ఏమని ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ హాట్ ఇన్ సమ్మర్. సమ్మర్ లో ఎలా ఉందండి? హాట్ గా ఉంది. అది సీజన్ సమ్మర్ అనేది చాలా డేస్ ఉంటుంది, కానీ ఆ డేస్ మొత్తంలో ఎప్పుడు హాట్ గా ఉంది అనేది మనం చెప్పట్లేదు. సమ్మర్ మొత్తం హాట్ గా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాం. సో అలా ఇయర్స్ చెప్పేటప్పుడు కూడా ఐఎన్ ఇన్ అనేది యూజ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు అర్థమైంది కదండి, ఇన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయలేదండి? ఎప్పుడైనా అంటే మంత్స్ చెప్పేటప్పుడు ఓన్లీ మంత్, ఓన్లీ ఇయర్ చెప్పేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఐఎన్ ఇన్ అని. ఈ ఇన్ అనేది లార్జర్ టైం కి మనము ఇన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఎలా చూడండి, ఇప్పుడు ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ మార్చ్ అనేది ఏంటి? చాలా రోజులు, 30 days. ఇన్ 1944 చాలా డేస్. మనం చెప్పుకున్నాం ఛత్రపతి శివాజీ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ 1630. 1630 అనేది చాలా డేస్ ఇయర్ లో చాలా డేస్. సో అట్లా లార్జర్ థింగ్స్ కి ఇన్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ టాపిక్
ఇప్పుడు మనము ఆన్ గురించి చూద్దాం. వేర్ ఇస్ ద డస్టర్ అమ్మా? ద డస్టర్ ఈస్ ఆన్ ది board. Where is the ball? Where is the ball అండి? The ball is on the duster. Yes or no? అట్లా ఇప్పుడు దేనైనా ఒక సర్ఫేస్, ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్నప్పుడు దాని పొజిషన్ డిస్క్రైబ్ చేసేదాన్ని ఆన్ అంటాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఆన్ ఈజ్ యూస్డ్ టు describe the location on the surface. ఒక సర్ఫేస్ మీద లొకేషన్ ని చెప్పడానికి మనము ఆన్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాము చూడండి, వేర్ ఇస్ ద డస్టర్ అంటే ఆన్ ది బోర్డు మీద ఉన్నది. వేర్ ఇస్ ద బాల్ అంటే బాల్ కూడా డస్టర్ పైన ఉన్నది. ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకొకటి, ఇట్ ఈస్ యూస్ టు డిస్క్రైబ్ ఏ లొకేషన్ along a road, river or by. చూడండి అమ్మా, ఇప్పుడు ఒక బోట్ వాటర్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు మనం ఏం చెప్తాం? ద బోట్ ఈస్ మూవింగ్ ఆన్ ద రివర్, ద బోట్ ఈస్ సైలింగ్ ఆన్ ద రివర్. ఇంకోటి, ఆన్ ఈస్ యూస్డ్ టు indicate specific on for specific days, specific body parts. ఇప్పుడు చూడండి, 4 పాయింట్స్ చెప్పాను. ఆన్ ఎప్పుడెప్పుడు యూజ్ చేస్తారు అనేది ఒక్కొక్క పాయింట్ గురించి చెప్తున్నాం. ఆన్ ఈస్ యూస్ టు డిస్టర్బ్ లొకేషన్ ఆన్ ద సర్ఫేస్. ఇందాక చెప్పాను, వేర్ ఇస్ ద డస్టర్? ద డస్టర్ ఈస్ ఆన్ ది డస్టర్ ఈస్ ఆన్ ది టేబుల్. ఎక్కడ ఉంది డస్టర్? టేబుల్ మీద ఉన్నది. ఇప్పుడు చూడండి, it is used to describe a location along a road or river. Where is the hotel? The hotel is on the road by the beach. Opposite to bus stop. Opposite to bus stop. Bus stop ki opposite గా ఉన్న రోడ్డు మీద ఉన్నది. ఆపోజిట్ గా ఉన్న రోడ్డు పైన ఉన్నదన్నమాట. మీకు కొన్ని స్కూల్స్ కి యూనిఫామ్ ఉంటుంది, కొంతమంది వైట్ యూనిఫామ్ పర్టికులర్ డేస్ లో వేసుకోవాలి. సో అప్పుడు ఏం చెప్పాలి? మీకు ఎప్పుడు ఉందమ్మా యూనిఫామ్? ఫ్రైడే ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చెప్తాము? వి వేర్ యూనిఫామ్ ఆన్ ఫ్రైడే. ఆన్ ఫ్రైడే, ఇన్ ఫ్రైడే అని చెప్పకూడదమ్మా. ఆన్ ఫ్రైడే, ఆన్ ట్యూస్డే, ఆన్ వెడ్నెస్డే అని చెప్పాలి. స్పెసిఫిక్ బాడీ పార్ట్స్ అంటే ఆన్ ఫ్రైడే. నెక్స్ట్ చూడండి, వేర్ ఇస్ ద టాటూ? ద టాటూ ఇస్ ఆన్ ద ఆర్మ్. The tattoo on the arm. బాడీ పార్ట్స్ మీద అర్థమైంది. వేర్ డు యూ వేర్ వాచ్? వి వేర్ వాచ్ ఆన్ అవర్ రిస్ట్. అట్లా అన్నమాట. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఆన్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలో కూడా అర్థమైపోయింది. సో ఇప్పుడు మనం లాస్ట్ ఎక్విజ్
ఎట్ ఎలా యూజ్ చేయాలో చూద్దాం. ఈ ఆన్ అనేది డేస్ ని వీక్ కూడా యూజ్ చేస్తామండి. నెక్స్ట్ ఆన్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలో అర్థమైంది. సో నెక్స్ట్ మనము ఎట్ వెళ్దాము. ఎట్ at is used to indicate at is used to indicate time, place, or యాక్టివిటీస్. ఏదైనా ఒక టైం గురించి, ఒక ప్లేస్ గురించి, కొన్ని యాక్టివిటీస్ గురించి చెప్పడానికి మనము ఎట్ అనేది యూజ్ చేస్తామండి. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ టైం. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ టైం. ఒక పర్టికులర్ టైం గురించి చెప్పడానికి చెప్తారు. మీరు ఎప్పుడు నిద్ర లేస్తారమ్మా చెప్పండి? ఎప్పుడు ఎప్పుడు నిద్ర లేస్తారు చూడండి. ఎగ్జాంపుల్, ఐ వేక్ అప్ డాష్ 6 AM. Your options are on, in, at చెప్పాలమ్మా. I wake up dash 6 AM. Yes, very good. At on, in కాదండి. ఎట్ స్పెసిఫిక్ పర్టికులర్ టైం తెలుసు, ఎగ్జాక్ట్ టైం తెలుసు కాబట్టి అలాంటప్పుడు మనము ఎట్ అనేది యూజ్ చేయాలి. నో ఆన్, నో ఇట్. ఇంకొకటి ఫర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఫర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటే కొన్ని కేసెస్ లో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. టైం ఎట్ నైట్, ఎట్ నైట్ అంటాం కానీ ఇన్ నైట్ అనవండి. మార్నింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఇన్ ద మార్నింగ్, ఎట్ నైట్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అండి. గుర్తు పెట్టుకోండి. ఎట్ దట్ టైం, ఎట్ హర్ బర్త్డే పార్టీ, అట్లా అనమాట. సో ఇప్పుడు ఎట్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేయ, ఇప్పుడు చూడండి. ద చిల్డ్రన్ ఏజెస్ ని రిఫర్ చేయడానికి at 16 years, at 18 years, will you school at 16. సో ఇట్లా ఏజెస్ కి డిస్క్రైబ్ చేయడానికి కూడా మనము ఎట్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. లొకేషన్స్ కమ్మా, లొకేషన్స్ గురించి చెప్పడానికి ఐల్ మీట్ హిమ్ at the స్కూల్. స్పెసిఫిక్ టైం తెలిసినప్పుడు మనము ఎట్ అనేది యూజ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు దీని మీద ఒక చిన్న యాక్టివిటీ చేద్దాం. ఇప్పుడు మనం దీని మీద ఒక చిన్న యాక్టివిటీ చేద్దామండి. యాక్టివిటీ చేసి ఈ సెషన్ కంక్లూడ్ చేద్దాము. చూడండి అమ్మా. ఐ వాజ్ బోర్న్ డాష్ మే 2025. ఇక్కడ చూడండి, యువర్ ఆప్షన్స్ ఆర్ ఇన్, ఆన్, ఎట్. ఇక్కడ మనకి చూడండి అమ్మా, ఓన్లీ మంత్ తెలుసు, ఇయర్ తెలుసు. ఓన్లీ మంత్ అండ్ ఇయర్ తెలిసినప్పుడు మనం ఏం యూజ్ చేయాలి? ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాము. మంత్ అండ్ ఇయర్ మాత్రమే తెలిసినప్పుడు మనం ఏం యూజ్ చేయాలి? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఏం యూజ్ చేయాలండి? ఇన్. నెక్స్ట్, షీ ఆల్వేస్ బ్రషెస్ హర్ టీత్. ఇందాకే చెప్పానమ్మా, నైట్ వచ్చినప్పుడు ఏం యూజ్ చేయాలి? ఇన్నా, ఎట్, ఆనా చెప్పాలి ఫాస్ట్ గా. ఇన్నా, ఓనా, ఎట్. నైట్ వచ్చినప్పుడు. వెరీ గుడ్. ఎట్.
షీ స్విమ్స్ ఎర్లీ డాష్ మార్నింగ్. మార్నింగ్ కి కూడా ఏం యూజ్ చేయాలో చెప్పాను. ఇన్, ఎట్, ఆన్. ఇన్, ఆన్, ఎట్. She swims early dash in the morning. Your options are in, on, at. Very good. In. World War II has ended dash 1945. ఓన్లీ ఇయర్ తెలుసు. ఓన్లీ ఇయర్ తెలుసు నువ్వు యూజ్ చేయాల్సిన ఆప్షన్ ఏంటమ్మా? అట్, ఇన్, ఆన్, ఇన్. ఇన్, ఎట్ అనేది స్మాల్, ఆన్ మంత్స్ ఆఫ్ డేస్ ఆఫ్ ఎ వీక్. సో యువర్ ఆప్షన్ ఇస్ ఇన్. వెరీ గుడ్. The teacher asked him to bring his parents dash Monday. డేస్ ఆఫ్ ఎ వీక్ ఏం చెప్పాను? ఇన్, ఆన్, ఎట్ అమ్మా. ఇన్, ఆన్, ఎట్. ఇన్, ఆన్, ఎట్ చెప్పాలి. ఇన్, ఆన్, ఎట్ డేస్ ఆఫ్ ఎ వీక్. వెరీ గుడ్. ఆన్. We dash the way to our home. చెప్పాను. రోడ్డు, వేస్ అవన్నీ చెప్పేటప్పుడు. వెరీ గుడ్. ఆన్. I was born in May 2005. She always brushes her teeth at night. She swims early in the morning. World War II has ended in 1945. The teacher asked him to bring his parents on Monday. We are on the way to our home. Yes, very good. సో దీంతో మన క్లాస్ లో యాట్, ఆన్, ఇన్ అనే ప్రపోజిషన్స్ గురించి అర్థమైపోయినాయి. ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే ఒక చిన్న గుర్తు చెప్తా చూడండి అమ్మా. యాట్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం, ఆన్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం అనేది చూడండి. ఇన్, ఆన్, ఎట్. ఎక్కువ పెద్ద పెద్ద ప్లేసెస్ అంటే లార్జ్ ప్లేసెస్, ఇన్ ద పార్క్, ఇన్ ద సీ, ఇన్ ద ఓషన్. ఇన్ 1945 లార్జ్ ఎక్కువ ఉండేదానికి, ఇన్ కొంచెం తక్కువ, ఆన్ డేస్ ఆఫ్ వీక్ మండే ట్యూస్డే చాలా తక్కువ, పర్టికులర్ టైం కి యాక్ట్ అనమాట. ఇది ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకోండి. సో దట్ ఈస్ యువర్ క్లాస్. జై విద్యాశక్తి. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ టైం. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే అండి. జై విద్యాశక్తి. జై హింద్.